Welcome students. Welcome student. Today all of you start our new lesson 1.8 Voyaging Towards Excellence written by Achyut Godbole. See the introduction of this lesson. Achyut Godbole is a prolific writer, well known for his writing in Marathi and English. In this autobiographical sketch, he narrates his journey from a middle class schoolboy in Solapur to success chief executive to a famous writer. He tells us what is needed for success and the ways to achieve it. This is now inspirational and motivational lesson to all of us. So today we start our lesson. Good morning student. Today all of you learn now and start the lesson 1.8 Voyaging Towards Excellence. Voyaging Towards Excellence, Excellence उत्कृष्ट. उत्कृष्टतेकडे वाटचाल या लेसनला आपण सुरुवात करणार आहोत. All of you see first now icebreaker question. Question number 1. There are different ways to travel from one place to another for a different purpose. Discuss with your partner and match the words given in table A with their meaning in table B. या ठिकाणी आपल्याला आपण कोणकोणत्या कारणाने प्रवास करत असतो, त्या प्रवासाचा उद्देश काय असतो यासाठी आपल्याला 2 कॉलम दिलेले आहेत आणि ते आपल्याला मॅच करायचे आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या उद्देशाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करण्याकरता वेगवेगळे मार्ग असतात. तुमच्या सहकार्याशी चर्चा करा आणि ए कॉलममध्ये दिलेले शब्द बी कॉलममध्ये दिलेल्या त्यांच्या अर्थाशी जोडा. या ठिकाणी आपल्याला कॉलम दिलेले आहेत ए अँड बी. आपल्याला मॅच द कॉलम करायचा आहे. देअर इज गिवन अ फर्स्ट वर्ड क्रूज, अ जर्नी ऑन अ बोट और शिप टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस. देन सेकंड वन एक्सपिडिशन. एक्सपिडिशन, a journey especially by a group of people for a specific purpose. Then camp, a place usually away from urban areas where tents are erected for a shelter. कॅम्पच्या बाबतीमध्ये माहिती आहे आपल्याला NSSचा NCCचा किंवा कॅम्प असे ऑर्गनाईज केलेले असतात, त्या ठिकाणी टेंटमध्ये राहिलं जातं. देन ट्रिप ऑर्गनाईज करतो, त्या पाठीमागं उद्देश अ ब्रीफ प्लेजर आउटडोअर विजिट. की ट्रिप छोटीशी असते की आपल्याला आउटडोअर एखादी आनंदी गोष्ट, त्या गोष्टीचा आनंद घेता येतो. देन एक्सक्युशन, अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विथ अ पर्टिक्युलर पर्पज. होयाज, a short visit to an outdoor place where people celebrate, enjoy and eat meal. Voyage means काय आहे? A long journey on a trip. की त्या ठिकाणी लोकांनी लॉंग जर्नी केलेली असते. पिकनिक, a short visit to an outdoor place where people celebrate, enjoy and eat meals. म्हणजे की शॉर्ट जर्नी लोक आयोजित करतात, त्या ठिकाणी टिफिन वगैरे घेऊन गेले जातात आणि टिफिन खाल्ला जातो, एन्जॉय केला जातो. होयाज, अ लॉंग जर्नी ऑन अ शिप. शिप मीन्स जहाज. जहाजामधून केलेला खूप मोठा दीर्घ असा प्रवास. या ठिकाणी या आईस ब्रेकर क्वेश्चनवरून लक्षात आलंच असेल की या लेसनमध्ये आपल्याला नक्की काय दिलेलं आहे, कशाशी रिलेट हा लेसन आलेला आहे, या गोष्टीची आपल्याला माहिती मिळतच असते. देन सी क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस द फॉलोइंग विथ युअर पार्टनर अँड कम्प्लीट द वेब. पुढील गोष्टींची चर्चा तुमच्या सहकार्याशी करा आणि हा वेब डायग्राम जाल तक्ता पूर्ण करा. यामध्ये काय दिलेले आहेत? क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सलन्स, की उत्कृष्टतेसाठी कोणकोणत्या गुणवैशिष्ट्ये आहेत की ती आपल्या अंगी असली पाहिजेत. मग काय सांगू शकतो? देअर इज गिवन 2 फॉर एक्झाम्पल्स. विजन, हार्ड वर्क,
देन क्युरिओसिटी, जिज्ञासा असली पाहिजे. ह्युमिलिटी, इक्वॅलिटी, रॅशनॅलिटी, ह्युमॅनिटी, टीमवर्क, हार्डवर्क, कॉन्फिडन्स. There are so many things and so many qualities are there required for our excellence, your brilliant place. So many things are involved in this vision. See the information about the writer Achyut Godbole. Achyut Godbole was born in 1950. He is well known for his writing in Marathi and English. He is a prolific writer in various genres and has produced numerous original work as well as adaptations of work from other languages into Marathi. His writing style is informative and yet very informal. He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and held top management position in companies of great repute. Then, voyaging toward excellence, this is now autobiographical sketch penned by Achyut Godbole, depicts his journey from a middle class schoolboy to a famous writer. He was a successful general manager of Patni Computer System. He headed many other reputed companies and later became a famous writer. The present write-up discusses his quest for excellence, how he developed a thirst for knowledge. He discusses at length the ingredients essential of success and the ways to achieve it. This lesson written by Achyut Godbole and this lesson right now sketch autobiographical writing. So today we start now our lesson voyaging towards excellence means उत्कृष्टतेकडे वाटचाल. आय हॅड अ व्हेरी सिम्पल अपब्रिंगिंग. माझं बालपण अगदी साध्या वातावरणामध्ये गेलं. माझं बालपण किंवा मी एकदम साध्या कुटुंबामध्ये जन्माला आलेलो होतो. वी वेअर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली. आमचं कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंब होतं. आवर 300 स्क्वेअर फीट हाऊस डिड नॉट इवन हॅव अ बेसिक amenities such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table or a gas stove. काय सांगितलं रायटरने या ठिकाणी की आमच्या 300 चौरस फूट घरामध्ये एअर कंडिशनर किंवा मोटार सोडा, पंखा, फ्रीज, गिझर, डायनिंग टेबल किंवा गॅस स्टोव्ह सारख्या मूलभूत सुविधा देखील नव्हत्या. लिव्ह अलोन अँड एअर कंडिशनर ऑर अ कार म्हणजे गाडी, गॅस, फ्रीज, गिझर, डायनिंग हॉल असलं काहीही आमच्या घरामध्ये नव्हतं. इट वॉज ओनली व्हेन आय एंटर्ड द कॉलेज दॅट आय गॉट अ वॉच अँड वी गॉट अ डायनिंग टेबल अँड अ गॅस स्टोव्ह ॲट होम. काय सांगितलं की मी कॉलेजमध्ये गेलो तेव्हा मला घड्याळ मिळालं आणि आमच्या घरी डायनिंग टेबल किंवा गॅस स्टोव्ह आला. आय गॉट अ वॉच. वॉच मीन्स रिस्ट वॉच, घड्याळ. जेव्हा मी कॉलेजला जाऊ लागलो त्यावेळी मला घड्याळ मिळालं आणि माझ्या घरामध्ये मग गॅस, डायनिंग टेबल यासारख्या वस्तू आल्या. नेव्हरथलेस कल्चरली आय हॅड अ रिच चाइल्डहूड. असं असलं तरीही कल्चरली सांस्कृतिकदृष्ट्या माझं बालपण हे खूप समृद्ध होतं. पोएट्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर and Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussion about poetry and literature, Marathi and English. आणि विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर,
वसंत बापट यांसारखे कवी आमच्या घरी येत असत आणि मराठी, इंग्रजी कविता आणि साहित्य यांविषयी त्यांची चर्चा तासनतास चाललेली असे आणि ती मला ऐकायला मिळत होती. दे यूज्ड टू टॉक अबाउट केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स अँड थॉमस हार्डी. आणि ते घरी आल्यानंतर इंग्रजी, मराठी, कविता, साहित्य या सगळ्यांविषयी त्यांचं बोलणं चालायचं. त्याशिवाय केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन आणि थॉमस हार्डी यांच्यासारख्या मराठी आणि इंग्रजी कवी आणि रायटर, लेखक या लोकांबद्दल देखील ते बोलत असत. पॅरेग्राफ समजलेला आहे. वॉयेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स म्हणजे उत्कृष्टतेकडे वाटचाल हा अच्युत गोडबोले यांचा लेसन आहे. हा त्यांची ऑटोबायोग्राफिकल स्केच आहे की मी कसा घडलो, माझ्यामध्ये काय बदल झाला, मी कसा प्रवास केला, या सगळ्याचं वर्णन त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे. पहिल्याच पॅरेग्राफमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला, आय हॅड अ व्हेरी सिम्पल अपब्रिंगिंग की मी एका साध्या सर्वसामान्य कुटुंबामधला आहे. वी वेअर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली, एकदम मध्यमवर्गीय, कनिष्ठवर्गीय असं माझं कुटुंब आहे. Our 300 square feet house did not even have a basic amenities such as a fan, a refrigerator, gas stove, a dining table or a gas stove, leave alone an air conditioner or a car. म्हणजे ह्या सगळ्या भौतिक सुविधा त्यावेळी माझ्या घरामध्ये उपलब्ध नव्हत्या. इट वॉज ओनली व्हेन आय एंटर्ड द कॉलेज, आणि ज्यावेळी मी कॉलेजमध्ये प्रवेश केला, मी कॉलेजमध्ये जाऊ लागलो, दॅट आय गॉट अ वॉच अँड वी गॉट अ डायनिंग टेबल अँड अ गॅस स्टोव ॲट होम. त्यावेळी मग माझ्या घरामध्ये गॅस, डायनिंग टेबल आणि मला घड्याळ मिळालं. देन नेव्हरलेस कल्चरली आय हॅड अ रिच चाइल्डहुड. परंतु असं असलं तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या मात्र माझं बालपण हे खूप सबल होतं, समृद्ध होतं, श्रीमंत होतं. कारण पोएट्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर अँड वसंत बापट यूज्ड टू विजिट अवर होम and for hours I could listen to the discussion about poetry and literature, Marathi and English. की विंदा करंदीकर असतील, मंगेश पाडगावकर असतील, वसंत बापट असतील यांसारखे महान कवी, लेखक माझ्या घरी यायचे आणि त्यांची चर्चा मला ऐकायला मिळायची की ते इंग्लिश, मराठी या सगळ्या साहित्याबद्दल चर्चा करायचे. दे यूज्ड टू टॉक अबाउट केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स अँड थॉमस हार्डी. आणि ते बोलत असताना ह्या सगळ्या केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन अँड थॉमस हार्डी यासारख्या महान व्यक्तींबद्दल देखील चर्चा करायचे, बोलायचे. लेसन इंटरेस्टिंग आहे, ॲटोबायोग्राफी आहे, त्यामुळं समजण्यासही सोपे आहे. फक्त प्रत्येक पेज, आज आपण पेज नंबर 78वर आहोत, प्रत्येक पेज ओपन करून तुम्ही अभ्यास करा. व्हिडिओ चालू असताना टेक्स्टबुक घ्यायचंच, कंपल्सरी घ्यायचं आणि त्यावेळी ते पेज ओपन करायचं. देन सी दे यूज्ड टू टॉक अबाउट केशवसूत, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन अँड थॉमस हार्डी. आय डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन इन अ डेप्थ, बट आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस्ड. मला त्यांची चर्चा सखोलपणे समजत नव्हती, परंतु मी खूप भारावून जात असे. आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस्ड की ती चर्चा ऐकल्यानंतर खरोखरच माझ्या मनामध्ये एक नवीन उत्सुकता निर्माण व्हायची, उत्कट भावना माझी तयार व्हायची की नक्कीच खरोखर ह्या सगळ्या लोकांची चर्चा ही खूप आपणाला काहीतरी मार्गदर्शक ठरणारी आहे, आपल्याला प्रेरणादायी ठरणारे आहे. हे भाव या रायटरच्या मनामध्ये तयार होत असत. वी ऑल्सो वेअर लकी टू हॅव पेट कुमार गंधर्व. आणखी एका बाबतीत मी स्वतःला लकी समजतो, भाग्यवान समजतो. कोणत्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी दिलेलं आहे, पंडित कुमार गंधर्व. की कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी अँड पंडित जशराज विजिट अवर प्लेस अँड टॉक अबाउट इंडियन म्युझिक टिल लेट नाईट और समटाईम डॉन. आणि का मी लकी समजतोय तर कुमार गंधर्व असतील, पंडित भीमसेन जोशी आणि पंडित जशराज ही सगळी मंडळी आमच्या घरी भेट देत असत
आणि रात्री उशिरापर्यंत किंवा अगदी डॉनपर्यंत, पहाटेपर्यंत भारतीय संगीताबद्दल चर्चा करीत असत. त्या विषयावर हे सगळे लोक बोलत असत. This is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. आणि त्यामुळे शाळेत असल्यापासून साहित्य आणि संगीताविषयी माझी आवड अशा प्रकारे विकसित झाली. I did not and even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. आणि संगीताचं व्याकरण मला तेव्हा आणि आत्ताही समजत नाही, पण तरी मी तेव्हापासून त्यावर प्रचंड प्रेम करू लागलेलो आहे. आय कॅन बिगॅन ट्रेमेंडसली टू अ व्हेरी ग्रेट एक्सटेंट, की त्या गोष्टीची मला तेव्हापासूनच माझ्या मनामध्ये एक ओढ निर्माण झालेली आहे, प्रचंड उत्सुकता त्याबद्दल निर्माण झालेली आहे. इथंपर्यंतचा भाग समजला की मला त्या वेळेपासून अशा महान गायकांची संगीताबद्दलची असणारी ओढ ही सुद्धा मला ऐकायला मिळालेली होती. त्यांची त्यावेळी मी चर्चा ऐकलेली होती. त्या चर्चेतूनच या रायटरच्या मनावर किती वेगळा परिणाम झालेला आहे हे आपल्याला दिसून येतं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्हणजे बऱ्याच वेळा द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन ॲट आवर होम वेअर अबाउट म्युझिक, म्हणजे बऱ्याच वेळा आमच्या घरी संगीत, लिटरेचर, साहित्य, पेंटिंग, चित्रकला, स्कल्पचर्स, शिल्पकला इत्यादी विषय चर्चेला असायचे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन ॲट आवर होम वेअर अबाउट म्युझिक, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स अल्सेट्रा. बऱ्याच वेळा आमच्या घरी संगीत असेल, साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला हे चर्चेचे विषय असत. आय कुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट व्हॅन गो, आणि त्यातून मला व्हॅन गॉज या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींची सुद्धा चर्चा ऐकायला मिळायची. Then I could listen to the discussion about Van Gogh, Mozart and Michelangelo, etc. म्हणजे त्यातून मला व्हॅन गॉज, मोझार्ट आणि मायकेलएंजेलो यांच्याबद्दलच्या चर्चाही ऐकायला मिळायच्या. इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ milieu around me that I had a firm belief which I still hold that all arts are equally, if not more important in our lives than science or technology. भोवतालच्या या सगळ्या कलासक्त वातावरणात वाढल्यामुळं विज्ञान किंवा तंत्रज्ञानाइतकेच या सर्व कलांचे आपल्या आयुष्यात फार महत्त्वाचं स्थान आहे, यावर माझा तेव्हा आणि आत्ताही ठाम विश्वास आहे. आय हॅड लर्न फ्रॉम माय चाइल्डहूड, मी माझ्या जीवनात लहानपणापासूनच शिकलेलो आहे. काय? दॅट मनी डज नॉट मीन एव्हरीथिंग इन अ लाईफ, की आयुष्यात पैसा म्हणजे सर्वस्व नाही, पैसा म्हणजे सर्व काही नाही, ही गोष्ट मी माझ्या लहानपणीच शिकलेलो आहे. इट इज नेसेसरी, बट इफ ॲट ऑल देअर इज समथिंग विच एनरिचेस अवर लाईव्स अँड पुट्स मिनिंग टू अवर एक्झिस्टन्स, इट इज द आर्ट्स, म्युझिक अँड लिटरेचर. की हे मी लहानपणापासूनच शिकलेलो आहे. तो आवश्यक असतो, परंतु आपले आयुष्य समृद्ध करणारं किंवा अस्तित्वाला अर्थ देणारं जर काही असेल तर ती आपली काय आहे? आर्ट, कला, म्युझिक, संगीत अँड लिटरेचर, साहित्य. म्हणजे माणसाच्या जीवनामध्ये पैसा हा सर्व काही नाही. पैसा म्हणजे सर्व काही, किंवा काय म्हणतो आपण त्याला, माझ्या जीवनाचा सर्वांश म्हणजे काही पैसा नाही आहे, परंतु तो आपल्याजवळ असणं हे महत्त्वाचं आहे. पैसा असणं हे आवश्यक असतं, परंतु पैसा म्हणजे सर्वस्व नव्हे. तर आपल्या जीवनाचं सर्वस्व हे कशावर डिपेंड आहे?
इट इज द आर्ट, म्युझिक अँड लिटरेचर. आपल्या जीवनामध्ये असणारी कला, संगीत आणि साहित्य या गोष्टींवरच आपलं जीवन डिपेंड आहे. आणि हे सगळं गोष्टी म्हणजेच आपल्या जीवनाचं खरं तर सार आहे, सार्थक आहे, समृद्धी आहे, असं या ठिकाणी या रायटरनं सांगितलेलं आहे. की पैसा होता नव्हता त्याचा काही फरक पडत नव्हता, परंतु ह्या पैशानं न मिळणाऱ्या गोष्टी माझ्याजवळ होत्या आणि त्यामुळं मी त्या काळातसुद्धा समृद्ध होतो. की पैसा देऊनसुद्धा मला हे काही ऐकता आलं नसतं किंवा ऐकायला मिळालं नसतं, परंतु पैसा नसताना या सगळ्या गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये मला ऐकायला मिळाल्या, बघायला मिळाल्या. त्यामुळं माझं जीवन समृद्ध होत चाललेलं होतं. व्होयाजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स, जे लहानपणापासूनच उत्कृष्टतेच्या दिशेनं माझ्या जीवनाची वाटचाल ही होत चाललेली होती.